Hello everyone. I'm Xiangte Zhulumong. 반갑습니다, 여러분. I'm very delighted to have the Toronto Real Asian International Film Festival this year too, in the hub city of Global Ethnic Network. This film festival is sure to contribute to promoting the great potentials of the cultural diversity in Canada, and also to making Toronto as another Hollywood. As the festival unfolds, you will be addicted to the outstanding Korean films and faced with the talented Korean filmmakers. If you discover the inherited dynamic creativity and refined elegance from the films and their makers, that will be great. Enjoy the films while staying strong. Thank you very much. Merci beaucoup. 감사합니다, 여러분. Hello everyone and welcome to the Q&A session for Dust and Ashes. My name is June Kim and I'm a programmer at the Toronto Real Asian International Film Festival. Here with me today I have the director Park Hee-kwon and also his amazing lead actress An So-yo with me. Hello. Hee-kwon's debut feature Dust and Ashes went to various film festivals including Jeonju, Hong Kong, Italian Black Nights and also obviously Toronto Real Asian. And we're very honored to be able to show this gem to our audiences this year. An So-yo is a rising actress whom our Canadian audiences might be familiar with through Albert Shen's In Her Place. So we're happy to have her with us as well. So welcome. 안녕하세요. 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 네. Before we start, can I ask you to greet our audience? 저희 영화를 봐주신 관객 여러분, 그렇게 썩 유쾌하지 않은 스토리지만 재밌게 보셨기를 바라고요. 반갑습니다. 연출을 맡은 박희원입니다. 안녕하세요. 릴 아시안 관객 여러분 모두 안전하게 잘 계시는지요? 저는 해수 역을 맡은 안소라고 합니다. 반갑습니다. Okay, so I'm gonna get right to the questions. So the first one is actually about your script. And I understand that you are also the writer of the film. So can you tell us what inspired you to write the story and is it based on a true story? 실화라고 생각을 해요. 한국에서는 이런 일이 한국뿐만 아니고 전 세계가 마찬가지라고 생각하고 캐나다에도 마찬가지고 어떤 사회적 시스템이 붕괴된 그 다큐멘터리를 갖고 그 붕괴된 시스템 안에서의 그 부조리들이 일어난 걸 보고 영감을 얻었고요. 그런 지점에서 어떤 개인의 사연이라든지 어떤 의미를 크게 부여하고 싶지 않았어요. 그래서 이런 이야기가 된 것 같아요. 건조하게. Yeah, I think it's also a very universal film as well. It speaks to any audience, I think. I think also anyone would notice that this film has very few dialogue. I expect that the writing would be even more difficult because there was less dialogue. How was it? Was it difficult? 어려웠다기보다는 처음에는 범죄 스릴러적인 요소가 강했어요. 그래서 이 인물이 어떤 이유 때문에 어떤 사연으로 이런 사건에 직면을 했고 이걸 헤쳐나가는지가 좀 더 명확했었는데 첫 번째 질문처럼 이 인물에 대한 사연, 캐릭터가 도드라지는 게 인물의 관객분들이 감정이입을 하기를 원치를 않았어요. 그냥 사건만 봐주시기를 원했고 그게 너무 건조하고 관객분들이 보시기에 불친절하다고 느낄 수도 충분히 있을 거라는 생각을 했고 그 스크립트 작성 과정 중에서도 좀 좋지 않은 모니터들이 좀 있었지만 그냥 좀 고집스럽게 밀어붙였던 것 같아요. But I think the style, the less dialogue makes it even more unique and more you concentrate more because of it. 제 생각에는 대사가 없어서 더 집중이 더 잘 되고 더 궁금해지고 그런 것 같아요, 작품이. 고맙습니다. 다음 질문은 이제 배우님께 드리고 싶었는데, your role also has very few dialogue. So I'm wondering how you prepare for the role and how did the director help you prepare for the role? 대사도 별로 없지만 표정도 거의 없고 무표정으로 해야 하는 것을 감독님이 처음부터 주문을 했어요. 저한테는 그게 되게 큰 미션이었고
그 좁은 범위 안에서 그래도 최대한 그 인물로서 그냥 그 상황을 그 상황 속에 있으려고 노력을 하고 뭐 손동작이나 뭐 행동이나 그리고 뭐 옷차림 이런 디테일한 것들로 인물을 조금 살아있는 인물로 좀 표현하려고 나름대로 노력을 했습니다. I think that's why even like smaller details of your facial expression really spoke to me. Yeah. 감사합니다. Next question is, although we don't get much information through words, the sounds, the visuals, and the performance make this film very dramatic. In the part where Hezu runs home to cut the electric cord, like, it was so thrilling for me. I was at the edge of my seat. So how did you focus on cinematically in order to get this effect? 어떻게 보면 그 장면 자체를 제 촬영 감독과 공을 많이 들였었는데 아 저래서 해수가 저렇게 좀 다급했구나 라는 어쨌든 그 정보를 관객들이 이제 처음 보는 것이었고 큰 임팩트를 주려는 의도는 없었어요. 적어도 아까 첫 질문에서 마찬가지처럼 이 상황을 관객들이 그대로 그냥 받아들이기를 원했고 그래서 좀 많은 블로킹들이 있었지만 혼자서 그 롱테이크를 고집했고 한 12테이크 정도를 10테이크 정도 간 것 같은데 되게 고생을 많이 하셔서 심지어 다 옷도 추우시게 젖은 상태에서 뛰셔야 됐잖아요. 네네네 그래서 너무 고생을 많이 해서 뭐 소유 씨가 없었으면 완성이 될 수 없었던 시퀀스였던 것 같아요. 고맙게 생각합니다. 그 씬에서 방금 말씀하셨다시피 he says it was very difficult scene for you to perform in. How did you prepare for that specific scene? 이 영화에서 롱테이크 장면이 몇 개 있는데 이제 이것도 그중 하나고 여러 테이크 갈 거라는 거는 미리 이제 서로 얘기가 된 상황이었어요. 왜냐하면은 그 장면의 동선이라던가 구체적인 것을 미리 정하지 않고 그 현장에 가서 좀 느끼는 충동대로 따라서 움직이려고 했거든요. 그거를 카메라 감독님이랑 같이 얘기하면서 만들어 나간 장면이기 때문에 어렵다기보다는 좀 굉장히 집중해서 재밌게라고 표현해야 될까요? 굉장히 집중해서 그 장면을 촬영했던 기억이 있습니다. 네. 그럼 아까 12번 찍으셨다고 그러셨는데 그럼 매번 다른 장소에 가서 그거를 버리시는 걸로 그건 아니고 이제 그 장소에서 좀 해야 할 행동이나 어떤 그런 것도 많고 그 리듬감이나 이런 것들 그리고 구체적인 동선을 정하지 않은 상태에서 촬영에 들어갔기 때문에 그런 거를 맞춰 나가면서 12테이크를 갔던 것 같아요. 그래서 더 릴리스틱한 거 장면이 나왔지 않았나 싶네요. So the next question is for the director. Not only does the film have very few dialogue, you also don't show a lot of things. So sometimes the camera stays in the car instead of following the character, and sometimes we're never shown who's knocking outside of Hesu's door, and sometimes we only hear sounds. How did you decide on how much to show and what not to show? 되게 어떻게 설명을 해야 될지 모르는데 동문서답일 수 있는데 어떤 걸 보여주고 안 보여줄 건지를 결정하는 게 아니고 이 영화 내에서는 물론 안소영 배우가 연기한 해수가 주인공이지만 저는 심정적으로 해수가 어머니의 죽음을 어떻게 처리하는가가 중점이 아니었고 해수의 어머니가 죽은 상태로 등장하지만 어떻게 그 사회적인 죽음에 이르는 단계를 관객들에게 이렇게 단계별로 보여주는 게 주 목적이어서 해수의 엄마가 완벽하게 죽은 다음에 대한민국 사회 시스템 그 망에서 이렇게 소멸되는 그 과정이 중요했어요. 그래서 그런 부분에 있어서 어떻게 보면 장례 절차를 따라갈 수밖에 없는 지점이라 아마 보시는 분들은
좀 불친절하게 이런 것들이 강조가 됐고 물론 이제 제작적인 여건도 있었겠지만 너무 이렇게 스타카토처럼 끊어지는 부분에서 분명히 큰 의도가 있을 것이다 형식적으로. 그렇지만 형식적인 것은 아니고 어쨌든 내용적으로 저는 해소 엄마의 그 죽음 자체, 그 사회적인 장래 자체가 중요하다고 생각해서 거기 집중하다 보니 그렇게 된 것 같아요. 그래서 장례식 그 씬이 굉장히 길잖아요. 그것도 근데 오히려 신기하게 보시는 분들도 있더라고요. 이렇게 자세하게 못 보는, 특히 해외에서는 또 방식이 좀 다르니까 오히려 그거 보고 한국 사람들은 좀 지루하게 생각할 수도 있지만 어쨌건 외국 분들은 보셨을 때 신기하구나, 이렇게 하는구나, 이렇게 배울 수 있는 자리였던 것 같아요. 맞아요. 네. So Jesus is pushed to the corner not only because of her dead mother lying in the room, but also because she's being forced to evict due to redevelopment. Can you tell us more about the background regarding the social issue and how it applies to Korea specifically? 그 재개발 철거라는 건 좀 상징적인 저희 비주얼적인 것에 좀 불과하고 뭐 캐나다도 마찬가지고 다른 나라도 마찬가지겠지만 가정이라는 것 자체가 어떻게 보면 더 큰 작은 공동체, 그 가정, 사회, 국가 시스템이 무너지는 가운데 그 사람들을 그 재개발과 젠플리케이션으로 이렇게 표현하고자 했고 프로듀서에게 그런 장소를 좀 섭외를 해달라. 그래서 그런 식의 재개발이라든지 철거에 대한 의도는 없었고요. 예. 이 무너지는 사회, 국가, 그리고 거기에서 살아남으려고 하는 또 사람들을 좀 어떻게 보면 비주얼적으로 그게 가장 직관적이겠다. 예. 그래서 너무 성의 없는 대답이 된 것 같은데 큰 의미가 없어서. Thank you for explaining. Hesu is someone we feel sorry for, but she's not someone necessarily good. So actually, I was amazed by her performance in Inner Place, and as well as Dust and Ashes, of course. And in both cases, your characters are very unique. They're not really common. So what are some elements you look for when you choose a project, and what made you choose this one? 일단 Inner Place 봐주신 거에 대해서 너무 감사해요. 저희 네. 캐나디언들은 뭐 거의 많이 보셨다고. 안 보신 분들 있다면 보는 걸 추천드립니다. 솔직히 말해서 제가 연기할 수 있는 기회가 그렇게 저에게 많이 주어지는 것이 아니기 때문에 이러한 작품 일부러 이것만을 고른 것은 아니에요. 그냥 이 작품이 저에게 왔고 시나리오를 봤을 때 흥미를 느껴서 그리고 도전해보고 싶은 생각이 들어서 골랐고요. 두 작품 다 캐릭터가 좀 유니크하다고 느끼셨다고 했는데 그럴 수 있을 것 같아요. 왜냐면은 감독님들이 두 분 다 이 캐릭터 저에게 좀 연기할 때 자유를 많이 주고 정형화된 어떤 캐릭터나 연기 스타일 이런 거를 일부러 좀 지양하고 좀 저에게 많이 맡기셨어요. 그래서 그냥 이 상황에 들어가게끔 그래서 네 그런 연출 방식이 저에게 되게 흥미롭고 좀 잘 맞았던 것 같아요. 네. 앞으로도 그럼 약간 본인이 그 캐릭터에 주어지면 본인이 지어가시는 게 더 좋으실 것 같아요? 아니면 약간 틀을 주시는 게 더 편하실 것 같아요? 그런 어떤 지금은 현재로서는 그런 틀을 저 자신에게 두고 싶진 않아요. 어떤 식으로든 어떤 스타일이든 다양하게 해보고 싶고 근데 이런 방식이 저에게 주어졌을 때 되게 정말로 좋았어요. 그건 경험해 봤으니까 이제 또 다른 것도 해보고 싶어요. 네. 어쨌건 너무 멋있는 역할을 두 번 다 해내셔서 진짜 예전부터 사실 같이 좀 작품을 기다리고 있었거든요. 감사합니다. 네. 자, 다음 질문으로 가겠습니다. When the insurance agent says Hesu's mother changed the coverage not too long ago, we get a feeling that maybe Hesu's mom planned for her suicide, and maybe she told Hesu what to do after her death. Was this something you intended? 이건 처음부터 보통 가족 계획으로 그들이 공모를 한 거죠. 해수가 알고 있고 엄마가 말해줬다. 그것도
이 불친절한 영화 안에서 그렇게까지 봐주심을 너무 감사하지만 해수와 해준과 엄마의 가족 계획이었고 그 모든 것들은 차근차근 그 디데이에 맞춰서 이루어졌고 그 계획에 반대하는 해주는 집을 나갔었고 그렇지만 계획은 이미 실행이 된 상태였고 예, 그래서 알고 있는 것을 넘어서서 예, 아주 치밀한 그들의 가족 계획이었다라는 의도로 불친절하게 찍었습니다. I'd also like to ask you about the title of the film because the Korean title and the English title are very different. How did you decide on these titles and why did you choose to make them so different? 제목 자체를 처음부터 정해놓고 가진 않았어요. 그래서 이제 여러 제목들을 이제 좀 지인들에게 이렇게 부탁을 했었는데 그냥 유독 그 아는 작가가 축복의 집이라는 제목이 어떠냐. 근데 그게 되게 이상하고 싫더라고요. 근데 머릿속에 계속 이렇게 맴돌아서 한글 제목은 그 제목으로 지었는데 영문까지 그걸로 가기에는 그 한국적인 그 정서가 전달이 되지 않을 것 같아서 예, 여러 가지로 또 여쭤보고 항상 좀 많이 물어보는 편이거든요. 근데 이제 항상 제 멋대로 좀 물어만 보고 결정하는 편이라 좀 근사하면서 좀 직관력도 있고 좀 중의적인 부분들이 좀 어떻게 보면 좀 있었으면 좋겠다. 그래서 탈린이나 다른 쪽에서는 이걸 먼지화재라고 많이 이렇게 해석을 해주더라고요. 결과론적으로. 그래서 해수의 먼지로부터 시작을 해서 엄마의 죄로 끝나는 아주 암울한 잿빛 필름 아니냐라고 하는데 저는 너무 고맙게 직관적으로 봐주셔서 좋은데 쓸모없는 형편없는이라는 또 이 수고가 있더라고요. 더스 앤 애쉬즈가. 그래서 이들의 이 바람직하지 않은 이 3일 동안의 고군분투가 과연 이 축복이라는 단어와 상충되는 정말 쓸데없는 짓일까? 쓸데가 있을까? 라는 좀 질문 아닌 질문이 좀 될 수도 있지 않을까라고 해서 좀 장황했네요. No, I thought the English title was really nice. It sounds nice, it looks nice, and it really matches the film very well. So I like it even more than the Korean title. Yeah. Okay, the next one is for Soyo. What was your favorite scene and what did you find the most difficult to perform? 어려운 질문입니다. It could be the same scene. 가장 마음에 드는 씬은 그 아까도 언급했던 장례 장면. 제가 나오지 않는 그 장례 장면을 나중에 스크린으로 봤을 때 그 장면이 제일 인상 깊었어요. 그냥 감독님의 의도가 느껴지는 장면이었다고 생각해요. 되게 형식적이고 좀 개인이 배제되고 차갑고 건조한 장면들인데 그 장면에서 저는 되게 개인적으로 좀 슬펐어요. And the most difficult scene? 그리고 가장 어려웠던 씬은 무표정으로 클로즈업하는 장면이 초반, 중반, 후반에 각각 있어요. 정말 고민이 정말 많이 됐어요. 감독님은 그냥 무표정, 시나리오에는 알 수 없는 표정 이렇게 적혀 있었는데 그거를 연기자로서 어떻게 풀어야 될지 고민이 많이 됐는데 뭔가를 표현하려는 그런 욕심은 좀 버리고 그 인물을 최대한 깊고 디테일하게 들어가면 뭔가 느껴지지 않을까 그런 생각으로 했어요. 잘 됐는지 모르겠습니다. 이 대답을 하셔서 하나 궁금한 게 있는데 감독님께 궁금한 게 있는데요. 네. 세 개 다 무표정이라고 하셨잖아요. 근데 이 찍으실 때 차례대로 찍으셨어요? 아니면은 왜냐면 감정선을 차례대로 찍으셔서 그게 약간 달라지셨을지 아니면 따로따로 찍으셨으면 뭐 그거와 무관하게 하셨겠는데. 무표정의 클로즈업은 순차적으로 찍었던 것 같고요. 네, 나머지는 그 현장 여건에 따라서 이렇게 뒤죽박죽 됩니다. 그 지점에서 어려워서 해수가 계속 마스크를 쓰고 나오거든요. 지금 같은 상황이 아니었는데도 그쵸, 맞아요. 불구하고 마치 예견을 한 듯. 맞아요. 근데 그 저도 무표정에 생각했어요. 대한
부담 때문에 마스크를 설정하셨나요? 아니에요, 그건 아니에요. 아, 개인 설정이셨나요? 네네네. 아, 네, 근데 그 그러시구나. 무표정은 셋 다 제가 말한 셋 무표정 마스크를 쓰지 않고 있는 장면이었고 제가 벗었어요. 그리고 초반에는 마스크를 쓰고 있었는데 그 장면 벗었고 마스크는 네 그래서 한 건 아니에요. 그 캐릭터에 대한 해석으로 네네. 하나의 아이디어를 감독님이 제안했는데 감독님이 좋다고 해서 하게 됐어요. 나중에 따로 그 세 장면만 따로 제가 한번 봐봐야겠어요. 어떤 표정에 미세한 다른 것이 있나. 한번. I noticed that your producer, who is also watching us from the corner, is also the editor of your film. Can you tell us? It's actually something we don't see very often. So I wonder, what are some pros and cons of having someone do the same role? I mean, two roles. 일단 장점은 돈이 들지 않는다. Plus. 그리고 단점은 너무 스크립트 단계에서부터 계속 회의를 하면서 그 내용 스토리뿐만 아니고 인터넷 매너라든지 그리고 이렇게 어느 정도의 길이감, 강약감, 밝고 어두운 그런 부분에서 많이 아는 사람이라 많이 알아서 싫었어요. 너무 속속들이. 그래도 인디 영화나 작은 영화를 할 때는 한 명이 이제 여러 가지 일을 많이 하시니까. 더 많이 있죠. 미술과 그쵸, 캐스팅 그쵸. 디렉터와 그쵸, 모든 맞아요, 것들을 맞아요. 이렇게 지금 맞아요. 다 하고 있어서 싫어요. 없으면 안 될 존재인데. 네, 맞습니다. The next question is for the actress. The ending is very ambiguous as Haesoo and Haejun walk into the darkness with the city lights shining behind them. So what were your thoughts as you performed this scene? And also, what do you personally think will happen to these characters in the future? 이것도 어려운 질문이다. 그 마지막 장면 일단 좀 크게 보면은 그 마지막 장면도 그렇고 전반적으로 이 캐릭터가 처한 상황은 이 캐릭터가 선택한 것은 아니지만 이 캐릭터가 행동하는 것, 그 방향은 내가 선택한 거라고 생각을 하고 내가 가지고 있는 목표, 목적 살아가는 것 그 자체에 조금 더 집중을 하려고 했어요. 그래서 마지막 장면에서도 여러 가지로 해석할 수 있겠지만은 저는 좀 그 의지를 가지고 한 걸음 한 걸음 걸으려고 했습니다. 네. 그리고 앞으로 어떻게 될 것이냐 그건 저도 정말 모르겠어요. 그 해수 입장에서도 연기를 할 때 먼 미래를 그리기에는 너무나 막막하게 느껴졌어요. 그냥 지금 당장 내 앞에 한순간 한순간 이거를 살아내는 게 너무 무겁고 버겁고 하지만 그거를 해내려고 거기에 집중을 하려고 했고 그건 알 수 없는 것 같아요. 네, 앞으로 어떻게 될지. I was curious about what you thought, but I'm not gonna ask the director because you probably want to leave it ambiguous. 약간 모호하게 엔딩을 네. 관객자들 분께서 알아서 해석하는 것이 좋겠죠. 그래서 여쭤보지 않겠습니다. 그리고 이제 마지막 질문 두 분에게 드리는 건데요. I'd like to ask both of you about your future plans and projects. Are you working on anything? And if not, what kind of project would you like to work on in the future? 먼저 감독님부터. 지금 구상 중인데요. 예, 거짓말에 대한 시나리오. 작가가 그 표절을 했고 그 표절을 감추기 위한 거짓말. 예, 한 개의 거짓말을 성공시키려면 10개가 필요하다듯이 10개를 하다 보면 너무 힘들잖아요. 고군분투를 하다 그러다 보면 자기가 가해자인데 마치 피해자인 척이 착하게 빠지게 되더라고요. 너무 힘드니까. 그런 것에서 오는 아이러니 좀 블랙 코미디가 될 것 같아요. 너무 자세하게 네. 저희 영화제에서 기대해도 되겠죠? 감사합니다. 네. 네, 그럼 기다리고 있겠습니다. 네. 배우님은? 저는 지금 뭐 이제 한국 텔레비전 드라마에 조금씩 출연하고 있고 계속 더 좋은 작품을 기다리고 있습니다.
뭐 혹시 본인이 뭐 특정적으로 하고 싶은 캐릭터나 뭐 그런 장르가 혹시 있으실까요? 너무 많아서 너무 다 많아서 도전해보고 싶으시고. 네, 아직 안 해본 게 너무 많아서 정말 뭐든지 그냥 연기하고 싶은 그런 열망에 가득 차 있습니다. 멋있습니다, 두 분 다. 우선, 네. I'm afraid that's all the time we have for today. Can you two say your last words for our audience to close off? 네. 다시 한번 감사드립니다. 저희 작품 그리고 항상 건강하세요. 그리고 실제로 그 스크린 앞에서 이렇게 뵙게 될 날을 기대하겠습니다. 예, 행복하십시오. 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 모두 건강하세요. 감사합니다. I really want to thank our guests who came out today to tell us more about their wonderful film. Thank you so much. And just reminding to those who watched this film and others from Real Asian, just to let you know, the festival is going on until the 19th of November, and tickets are on sale now, so please check out realasian.com. Thank you. Bye.